कोई इन्हां चों सत्ता दीआं दावेदार पार्टियां चों कोई पार्टी नहीं ये कहती भी असीं जिन्ने प्राइवेट स्कूल आ सरकारी कर दांगे, जिन्ने प्राइवेट हॉस्पिटल आ सरकारी कर दांगे। कल्ला कल्ला अदारा एक एक करके प्राइवेट कंपनियों नूं बेचिया गया और वो हरेक पार्टी दे राज च होया। इस करके फैसला किया गया कि जिन्ना समा खेती कानून रद्द नहीं हुंदे गे, दिल्ली मोर्चा चलदा, उन्ना समा सियासी पार्टियां नूं पिंडां दे जिहड़ी सरगर्मी करन दी इजाजत जिहड़ी आ वो नहीं दित्ती जाऊगी। कोई पार्टी ने जो ये नहीं कहती कि जिहड़ियां वर्ल्ड बैंक दे नाल जिन्ने समझौते कीते असीं विश्व व्यापार संस्था दीयां शर्तां मनदे हैगे आ वो सारियां चों भारत नूं बाहर होना चाहिदा। इस करके वो सियासी चालां तो बचन, सियासी पार्टियां उन्हां दा ध्यान होर पासे ना जाण। ये चीज़ां बारे लोकां नूं जागृत करना जिहड़ी हैगी आ 32 किसान जथेबंदियां दी जिहड़ी जिम्मेवारी आ। जां अपनी उम्मीदवार नूं जिताउण दी गल करदा, उम्मीदवार खड़ा करके उहदे समर्थन दे विच माहौल बनाउण दी कोशिश करदा। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने खेती कानून दे अंदोलन तो जिहड़ा हैगा वो पासे ध्यान ले जाणगियां। कई वारी तां हैरानी हुंदी वो कह दिंदे कि फलानी पार्टी विरोधी पार्टी आ। विरोधी तां हमेशा लोक हुंदे आ जिहड़े उहदे खिलाफ लड़दे आ। असल जो विरोधी नहीं हुंदी, सहयोगी पार्टी हुंदी। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸੈਦੋਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? देखो पंजाब दियां कल 32 किसान जथेबंदियां ने ये फैसला किया कि जिहड़ा पंजाब दे विच सियासी पार्टियां एक चोणां दा माहौल बना रही ने वो किसान मोर्चे नूं नुकसान पहुँचा सकदा। इस करके फैसला किया गया कि जिन्ना समा खेती कानून रद्द नहीं हुंदे गे, दिल्ली मोर्चा चलदा, उन्ना समा सियासी पार्टियां नूं पिंडां दे जिहड़ी सरगर्मी करन दी इजाजत जिहड़ी आ वो नहीं दित्ती जाऊगी। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? बिल्कुल। जिहड़ा जिन्ना समा खेती कानून नहीं रद्द होंदे उन्ना समा कोई भी उत्थे वोटां मंगण आउंदा जां अपनी उम्मीदवार नूं जिताउण दी गल करदा, उम्मीदवार खड़ा करके उहदे समर्थन दे विच माहौल बनाउण दी कोशिश करदा। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने खेती कानून दे अंदोलन तो जिहड़ा हैगा वो पासे ध्यान ले जाणगियां। इस करके भावें कोई सज्जे पक्खी होवे जां खब्बे पक्खी होवे, सारिਆਂ वास्ते एक समान ही है। ਕਿਤੇ ਨਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਆਵੇਗੀ? नहीं, 32 किसान जथेबंदियां तां एक मत ने, एकजुट ने शुरू तो ही भी खेती कानून रद्द कराउण वास्ते ये फोरम बनिया, इकट्ठे होए आ खेती कानून रद्द कराउणे आ और MSP नूं जिहड़ा कानूनी जिहड़ी मानता वाला कानून बने इहदे वास्ते। और इहदे राह दे विच जिहड़ी भी कोई अड़चन आऊगी ਉਹਨੂੰ दूर करना, ਉਹਦੇ बारे लोगों ਨੂੰ जागृत करना संयुक्त किसान मोर्चे ਦੀ 32 किसान जथेबंदियां ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ CPI CPM ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ। ਕੱਲਾ ਅਦਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, BSP, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਆ, ਔਰਤ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸੈਦੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲੜਾ ਪਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।